डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमो। जय जगन्नाथ। मु दिवाकर दास आपण मानक प्रणाम करुच्ची। मृत्यु परे जमदंड कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। आमे माने आलोचना करी करी आज गरुड़ पुराण शेष रे पहुंची जाइछु। आजिर एही एपिसोड शेष एपिसोड आउ आपण को एही एपिसोड रे गरुड़ पुराण फलश्रुति सहित आमे माने श्रवण कराइबु भक्त मान को भगवान किभଳି भाव अभय प्रदान करते आउ पुणी भक्त मान को किभଳି कृपा करते आउ लालसी आउ जो माने परद्रव्य को हरण करती कूट कपटी भंड मान को किभଳି दंड मिले से कथा मध्य आमे माने श्रवण कराइबु जहा गरुड़ पुराण शेष रे लेखा होईछि। आउ कौन कहिले जो माने शिष्य को गुरु होई ठकंती आउ जो माने वेश धारण करी अन्याय अत्याचार करती से किभଳି भाव में नरकपुर दंड मिले आज भगवान अर्जुन को कहते जो कथा श्रीमद् भगवत गीता आउ भगवान आज गरुड़ को से कथा कहते गरुड़ पुराण में कौन कहले कहले कंठता को शुष्क हुए तार सदा काल न मिलई अन्नता को न मिलई जल बहु पाप करी जेहु नरकपुरे जाती जमदूत ताकू नहीं नाना दंड दियंती नीच जोनि रे ताहार जन्म हुई प्रलय अंते सृष्टि जेबे आरंभ हुई से जन्म रे बहु दुख पाए लोक दुखे पड़ी पाप तत्व करे अतिरेक सेई पापे घांटी होई जथा काल मरे पुणी जन्म मरण दुख भोग करे कले जम जंत्रणा सहिते ऐहिक जंत्रणा रोग व्याधि मनस्ताप परर गंजना दुख कष्ट अनेकता भाग्यर माड़ी आसे जेहेतु से अन्य को भंडीचे अन्य को ठकीचे कर्मफल कुआडे जीव आहे वैने तेय तेणु कर ब्रह्म ध्यान तुटिब संसार भादा मुक्ति होइब। ग्रंथ समाप्त आजी यही भावे कहली पचारिबा कथा मान बुझाई कहली। तो जहाँ जहाँ पचारू गरुड़ तोते पुराण माध्यम सर्वकथा मु जनइली पापी माने किभଳି भाव में दंड पाती आ पुण्यात्मा माने किभଳି स्वर्ग सुख लाभ कर से कथा तोते कहली। तेणु गरुड़ पुराण वाणी अपूर्व अटई जीव उद्धारिबा पाई प्रकृष्ट तई जो जीव दुख रे पड़े कष्ट रे पड़े से गरुड़ पुराण श्रवण करे ताको दुख कष्ट लागे नहीं बोले अक्ले से मिलई ताकू चतुर्वर्ग जान निरंतर यही ग्रंथ करिले पठन। मन रखितांतु भक्तबंधु जो माने गरुड़ पुराण पढ़ुचंती बा पढ़ी नाहंती से माने चतुर्वर्ग को प्राप्त करंती जो माने पाठ करंती गरुड़ पुराण आपण माने ए वीडियो को तांक पाखु पठांतु सब बेले जे गरुड़ पुराण पाठ करिवो से माने चतुर्धा मुक्ति प्राप्ति करिवो सेही पाठ करिल जे गरुड़ पुराण मोर श्रद्धा ता उपरे रही थाए मन। भगवान निजे कहते से काल अर्थात से समय भितर जो माने शरीर लाभ करी मनुष्य से गरुड़ पुराण शुणती आ पठन करती मोर मनटा तांकरी पाखरे थाए भगवान कर मन तांकरी पाखरे थाए। गरुड़ आनंदित हो गले प्रभु ये गरुड़ पुराण केते महात्म्य आपण श्रवण करेले एते कथा। तेणु निश्चिंत मनीष पाप कर्मरु ये पुराण शुणिले टिके तो पछेब निहाती डरब निश्चिंत कहीं मृत्यु पर मिलिब ताको अनेक जमदंड जदि पाप करी तार प्रायश्चित न करी शरीर छाड़े इह लोकरे अवजस देहांते नरके प्रवेश। गरुड़ कृतकृत्य होइचंती कहले शुणिली हरिमुखरु अपूर्व आख्यान संदेह ग्रंथ मोहर होइला मोचन आहे देव देव मोर विनती घेनिब नृत्य धर्मे ही आशीर्वाद को करीब साधु संगे ग्रंथ पाठे दान धर्म कर्मे मति रहिब मोर जे परिणय भ्रमे अर्थात मोर भ्रम दूर हो असत संग जेपरी
ଭ୍ରମରେ ନ କରେ ଚିତ୍ତ ଜଡ଼ିତ ନ ହେଉ ବିଷୟା ଭୋଗରେ। ଆଜି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା ଯାହା ଗରୁଡ଼ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୁସଙ୍ଗ ଯେମିତି ନ ମିଳୁ, ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିଳୁ। ଆଉ ତୋ ସହିତ ଶ୍ରୀଚରଣ ଧୂଳି ନେଇ ଶିରେ ଦେଲା ହାଦେ, ଏହା କହି ନ ତ ଶିରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଦେ। ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀହରି ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଅଟଇ ଶ୍ରୀମୁଖେ ନାରାୟଣେ ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼େ ବୁଝାଇ। ଶ୍ରୀମୁଖରେ ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼କୁ ଯାହା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ। ଆଉ ଏଇ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣକୁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ କହିଲେ, ସର୍ବଦୋଷ ତାର କ୍ଷମା କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ ଜନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ପାଏ ସେହି ବାବୁ। ତେଣୁ ଧନ ଜନ ଅଚଳ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ପାଠ କଲେ। କହିଲେ ସାଧୁ ସନ୍ତକ ଚରଣେ ମୁହିଁ କିଣା ଦାସ, ଶରଣ ପଶିଲା ଦିନ ଆତ୍ରତ୍ରାଣ ଦାସ। ତେଣୁ ଏ ଶରଣ ଆତ୍ରତ୍ରାଣ ଦାସଙ୍କର ଏ ମହାନ ପୁରାଣ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି। କହିଲେ ଅଦୋଷୀର ଦୋଷ ଅଟେ ଦୋଷଟି ନିଶ୍ଚୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଟି ମୋର ତିଳେ ନାହିଁ ଭୟ। ଶ୍ରୀହରି ଗରୁଡ଼ ବାଣୀ ଗୀତ ବନ୍ଧ ଯୁଥେ, ଠିକେ ଠିକେ ବି ରଚିଲି ଆଣି ଉହିଁ ଗୀତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମତ୍ରାଣ ଏଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ମଜିବି ପାଦ ପଙ୍କଜେ ମୋ ମନ ନିଶ୍ଚୟ, ହଜିବ ଚିତ୍ତରୁ ସର୍ବ କାମନା ବିଷୟ। ସେଉ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ ସବୁ ତ ମିଳଇ, ବିପଦ ଆପଦ ସବୁ ହରଣ ହୁଅଇ। ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ଶରଣ ପଶିଲଇ ଦମ୍ଭେ, ମୁହିଁ ମହାପାପୀ ପାପ ନାଶନଟି ତୁମ୍ଭେ। ରକ୍ଷା କରି କ୍ଷମା କର ପାପ ରାଶି ନାଶ, ମୁହିଁ ପରା ତୁମ୍ଭ ରାସ ମାନଙ୍କର ଦାସ। ମୁଁ ପାପୀମାନଙ୍କର ଦାସରୁ ଆହୁରି ଦାସ, ଅନେକ ପାପୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ଗରୁଡ଼ ବିନୟ କରେ କହଇ ବଚନ, ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୁଣିଲି ପୁରାଣ ଆଖ୍ୟାନ। ଶୁଣିବ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ହରସେ, ପୁରାଣର ଫଳଶ୍ରୁତି ଶୁଣନ୍ତୁ ହିଁ ତ ସେ। ଫଳଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଲାଭ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାରନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ DTV ଆପଣମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଦଣ୍ଡ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏପିସୋଡ଼ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୁରାଣରେ ଶେଷ ଫଳଶ୍ରୁତି ନ ଶୁଣିଲେ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ ଫଳ ନ ମିଳେ। ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ ସହିତ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କହିଲେ ଏକାଦଶ ଦିବସରେ ନିଶ୍ଚଳ ମନରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଶୁଣେ ଯେହୁ ସୁଚିତରେ, ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଗତି ମୁକତି ହୁଅ ଲଭଇ, ଯେତେ ଦୁଷ୍କୃତ ତାହାର ସର୍ବକ୍ଷ ଯାଇ। ପୁତ୍ର ପିତୃପିତା ଆଦି କ୍ରିୟା ମାନ କରି, 10 ଦିବସରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶୌଚ ହୋଇ କରି। 10 ଦିବସରେ ଶୌଚ ହୋଇ ଏକାଦଶ ଦିନ ଯେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଶୁଣେ, ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲାଭ କରେ। ଆଉ ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣରେ ନ ରହେ କିଞ୍ଚିତେ, ସେହିପରି ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ଅଛି ଯେତେ। କହିଲେ ଯେତେ ପାପ ଅଛି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଶୁଣିଲେ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। କହିଲେ ଯେହୁ ଦାନ ଧର୍ମ ଆଦି ତିଳେ ନ କରଇ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେବେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଶୁଣଇ। ସକଳ ପାପ ବିନାଶ ହୋଇ ତାହାର, ତକ୍ଷଣେ ଚଳିଯାଏ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ଏକାଦଶ ଆଦି ଦାନ 16 ପ୍ରକାରେ, ଯାହା ଜହି ଅଛି ତୋହର ଆଗରେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଦ୍ୱିଜ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବ, ସକଳ କର୍ମର ଫଳ ତକ୍ଷଣେ ଲଭିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖରୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ, ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖରୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଶୁଣିଲେ ଫଳ କ'ଣ ମିଳିବ ନା ସକଳ କର୍ମର ଫଳ ମିଳିବ, ଆଉ ପାପ ରାଶି କଟିଯିବ। ପ୍ରେତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ତାହାର ଲଭିବ। କୋଟି ତୀର୍ଥ ଗମନରେ ଫଳ ଯେଭଳି କୋଟି ତୀର୍ଥ ଗମନ କରିବା ଯାହା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେଇଆ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯଦି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସୁଗ୍ରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖରୁ ଶୁଣେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ। ପୁରାଣରେ ବସାଇଣ କଷ୍ଟ ସନ ପରେ, ଧୂପ ଦୀପାଦି ଦେଇ ପୂଜଇ ଭକ୍ତିରେ ଯେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣକୁ ଥୋଇ ପୂଜା ଆସନରେ ପୂଜା କରି ପାଠ କରିବ, ତାର କ'ଣ ଲାଭ ନା ପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଦେ ସମର୍ପିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାନୁସାରେ କରି ପାୟସ ନୈବେଦ୍ୟ, ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାନୁସାରେ ଅତିଥି ଭୋଜନ ଦେବ, ଆଉ ତାହାରର ଯେତେ ପାପ ରହିଥିବ ଯହୁଁ
ପାପତିକ କଟିଯିବ ଜାଣି ଥା ଯେ ତହୁଁ ସମସ୍ତ ପାପ ତାର ନାଶ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ପାପ ପଙ୍କଜେ ମୂର୍ଖ ଗଜ ଶ୍ରମ ନିରନ୍ତରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ପାଉଅଛି ଶ୍ରମ। ହେ ଦୁଃଖୀକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ କଲେ କୋଟି ତୀର୍ଥ ଗମନ କରିଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ସହସ୍ର ଦାନ କଲେ ଲଭଇ ଯେ ଫଳ। ଗ୍ରହଣ କାଳରେ ଯଦି ଶୁଣିଏ ପୁରାଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଫଳକୁ ଲଭିବଟି ଜାଣ। ଯଦି ପୁରାଣକୁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ କଟି ଗୋଦାନ କଲାର ଫଳ ମିଳିବ। ରୋଗମାନ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହେବ। ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଧର୍ମ କାମ ଅର୍ଥ ସବୁକିଛି ମିଳିବ। ଆଉ ତଦନ୍ତରେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇ ପୁରାଣକୁ ଯିଏ ପ୍ରଣାମ କରିବ ତାହାର ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ଲାଗିବ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଭବସାଗର ଚରଣେ ହରି ନାମ ସାର ଆନନ୍ଦରେ ହରି ହରି ବୋଲ ସର୍ବନର ହେ ନାରାୟଣ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣେ ନମିଷଖ୍ୟାନେ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦେ ଫଳଶ୍ରୁତି ଶ୍ରବଣଂ ନାମ ଊନବିଂଶୋଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତାୟ। ଭୀମଶ୍ରାପେଡ଼େ ଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତିଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ ଶୁଦ୍ଧମ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଏଇଠି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ସମାପନ ହୋଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଆଧାରିତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନର୍କକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗି ନର୍କ ଗତି ସେ ନର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26 ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।